ਪਹਿਲਾਂ तो सारे मीडिया का मैं बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ और बड़े वधिया ढंग दे नाल बड़ी साडी एज अ सहयोगी टीम के तौर पर सानू प्रशासन को बड़ा सहयोग दिता है और सारियां जिहड़ियां साडियां चोणां सी बड़े अमनो अमान ना हो पाईयां ने। हुण जिस तरह आप सारे जानते हैं कि अपनी काउंटिंग की स्टेज आ चुकी है और 10 तरीक नूं जिहड़ा है काउंटिंग डे है। अज साडी जिहड़ियां सारियां तैयारियां वगैरह ड्राई रन जिहड़ा हो रहा हैगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂ ਚੋਂ ड्राई रन करके देख रहे हैं कि किस तरीके दे नाल ये सारियां रिपोर्टिंग होनी है और उसकी लीज लाइन कनैक्टिविटी हर पहले तो उन्होंने चैक किया जा रहा है। सो अपने ज़िले दे विच तकरीबन जे तुहानूं याद होएगा 65.87% वोटां पईयां ने। साडी 13,41,078 ये कुल वोटां ने जिहड़ियां पईयां ने जिन्हां दी हुण काउंटिंग होण जा रही हैगी है। कुल 11 हलके ने अपने जिथे जिथे काउंटिंग होनी हैगी है। अजनाला की काउंटिंग गवर्नमेंट कॉलेज अजनाला, राजा सांसी की काउंटिंग जी है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज फॉर गर्ल्स फर्स्ट फ्लोर मेडिकल एनकलेव अमृतसर, मजीठा की जी काउंटिंग है वो माई भागो गवर्नमेंट पॉलीटैक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स मजीठा रोड विखे होएगी। 14 जंडियाला सीनियर सैकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर मैरिटोरीअस स्टूडेंट्स उत्थे होएगी जी। अमृतसर नॉर्थ की जिहड़ी है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट टैक्नोलॉजी माई भागो गवर्नमेंट पॉलीटैक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स मजीठा रोड बाईपास से। अमृतसर वैस्ट की गवर्नमेंट पॉलीटैक्निकल कॉलेज जीटी रोड छिहाटा। 17 अमृतसर सेंट्रल की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फर्स्ट फ्लोर बी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू। अमृतसर ईस्ट गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल टाउन हॉल माल मंडी अमृतसर जी। अमृतसर साउथ की मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर कबीर पार्क ऑपोजिट GND यूनिवर्सिटी जी। अटारी खालसा कॉलेज सीनियर सैकेंडरी स्कूल बॉयज़ अमृतसर और बाबा बकाला की जिहड़ी है ये बाबा बकाला विखे श्री माता गंगा कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल बाबा बकाला ये काउंटिंग साडी उत्थे होएगी। इत्थे सारे काउंटिंग जिहड़े साडे इंतजाम होए ने उत्थे ही साडे स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह ने और इत्थे 3 टायर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है। फर्स्ट टायर जिहड़ी है साडी आर्मड अपने पंजाब पुलिस, सैकेंड टायर ऑफ जिहड़ा है सिक्योरिटी दैट इज़ स्टेट आर्मड पुलिस और जिहड़ी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूम का जिहड़ा फाइनल फर्स्ट टायर है वो साडी CAPF जिहड़ी है। ये 3 तरह की सिक्योरिटी लेयर्स ने जिहड़ियां कैम कीतियां गईयां ने और इन्हां सिक्योरिटीज़ के मुताबिक ही मैं तुहानूं दसूँगा कि भी इन्हां सिक्योरिटीज़ तो अगे कौन कौन जा सकता है तो कौन कौन नहीं जा सकता। काउंटिंग अरेंजमेंट के जिहड़े इंतजामात ने अजनाला दे विच साडे कोल 188 बूथ हैगे ने। इत्थे 14 टेबल तकरीबन सारे हल्कियां च लगाए गए ने एक्सैप्ट राजा सांसी जिहड़े ने उत्थे साडे कोल हॉल छोटा सीगा उत्थे असीं 10 टेबल लगाए गए ने। अजनाला 14 राउंड्स दे विच काउंटिंग होएगी। राजा सांसी 23 राउंड लगणगे। मजीठा 15 राउंड दे विच काउंटिंग होएगी। जंडियाला 16 राउंड चलणगे। अमृतसर नॉर्थ च भी 16 राउंड चलणगे। वैस्ट च भी 16 राउंड चलणगे। अमृतसर सेंट्रल दे विच 12 राउंड दे विच काउंटिंग होएगी। अमृतसर ईस्ट दे विच 13 राउंड दे विच होएगी। अमृतसर साउथ च भी 13 राउंड चलणगे। अटारी दे विच 15 राउंड च काउंटिंग होएगी ते बाबा बकाला च 17 राउंड च साडी काउंटिंग होएगी। ये साडे इन्हां राउंड्स दे विच काउंटिंग होएगी। इहदे नाल ही EVM तो अलावा तुसीं जानदे हो कि साडे पोस्टल बैलेट पेपर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इहदे च 2 तरह दीयां काउंटिंग सिस्टम इनवॉल्वड है। एक साडे सर्विस वोटर्स जिन्हां दी इलैक्ट्रॉनिकली जिन्हों असीं ETPBS कहने हैं वो तकरीबन 10,000 तो वध साडे वोटर सीगे जिन्हां नूं RO साहबान ने सीधी जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिकल वे दे नाल ट्रांसमिट की है पोस्टल बैलेट। एक ETPBS सिस्टम दे नाल काउंटिंग होनी है। एक काउंटिंग है जिहड़े साडे मुलाजमां नूं या दूसरे कोई PWD वोटर सी 80+ सी उन्होंने जे पोस्टल बैलेट की मांग की सीगी उन्हां दे जिहड़े डाक दे राहीं पोस्टल उन्हां कोल हुण तक एवरीडे पहुँच रहे हैं और उन्हां दी काउंटिंग होनी है। हुण तक साडे कोल ETPBS दे विच 7 तरीक तक 2869 ETPBS राही जिहड़े हैगे टोटल आने हैगे ने
पोस्टल बैलेट जिहड़े साडे कोल जिहड़े होने ने वो साडे कोल जिहड़े हैगे ने तकरीबन 3414 साडे ETPBS ने, 6283 साडे पोस्टल बैलेट पेपर जिहड़े ने हुण तक आ चुके ने। सो पहला जिहड़ा राउंड स्टार्ट होएगा ये 8 बजे राउंड का टाइम है जदों काउंटिंग स्टार्ट होनी है। 8 बजे पहले 30 मिनट जिहड़े ने वो सब तो पहला पोस्टल बैलेट का काउंट शुरू होएगा। उस तो बाद नालों नाल जदों वो काउंट चलता रहेगा EVM की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ETPBS का साडा जिहड़ा सिस्टम है वह एक प्री काउंटिंग सिस्टम है, उन्होंने असीं प्री काउंटिंग कहने हैं। वह एक अलग तौर पर सैटअप लगेगा जिथे जिहड़े जिहड़े इलैक्ट्रॉनिकली वापस आए ने उन्होंने उत्थे स्कैनिंग का काम चलेगा। हर डॉकूमेंट उत्थे प्रॉपर स्कैन होएगा। स्कैन होने तो बाद जिहड़े जिहड़े वैलिड होणगे वो एक अलग टोकरी च पाए जाणगे, इनवैलिड दूसरी टोकरी च पाए जाणगे। और जिहड़े वैलिड ने ये सारे का सारा समान जिहड़ा है फिर RO के टेबल ते जाएगा और उत्थे जो पहले पोस्टल बैलेट कैलकुलेट अपने हो रहे हैं काउंट उन्हां दे नाल इन्हां दी भी कैलकुलेशन होएगी। इन्हां सारे कामां लई तकरीबन असी नवे AROs भी नोटिफाई कराए ने। हर RO दे नाल 4-4 5-5 AROs वखरे तौर पर नोटिफाइड ने जिहड़े ये वाली अपनी स्टैचूटरी ड्यूटी निभाउणगे, ETPBS वाली, पोस्टल वाली। और काउंटिंग हॉल भी तुहाडी जानकारी लई मैं दस दिना है, पहला जिथे अपने 14 टेबल इक्को काउंटिंग हॉल च हुंदे सी, एरकी हदायत कोविड करके सी कि काउंटिंग हॉल एक दे विच 7 तो वध टेबल नहीं लग सकते। सो काफ़ी थावां ते असीं दो जिहड़े तकरीबन हर थां ते 2 काउंटिंग हॉल साडे होणगे, जिस तरह 7 एक टेबल एक हॉल च ने, 7 टेबल दूसरे हॉल च ने। सो उन्हां दी काउंटिंग एक वख-वख ARO की सुपरविजन च होएगी और राउंड दोनों काउंटिंग हॉल्स दे होण तो बाद इकट्ठे होकर RO के टेबल ते आउणगे। RO के टेबल तो उन्हां दी राउंड वाइज फीडिंग होएगी कंप्यूटर। उत्थों फिर एनकोर सॉफ्टवेयर है, एनकोर दे विच होएगी। एनकोर वो सॉफ्टवेयर है जिहड़ा इलैक्शन कमीशन के कोल सीधे तौर पर जाएगा और तुहानूं भी सारिआं नूं पब्लिक डिस्पले च दिखेगा। सो वंस जो राउंड कंप्लीट हो जाएगा RO फाइनल बटन दबेगा तो एनकोर दे विच पहले राउंड का, दूसरे राउंड का, तीसरे राउंड का इस तरीके नाल रिजल्ट फीड होंदा रहेगा। मीडिया वास्ते असी स्पैशल तौर के उत्ते हर काउंटिंग सेंटर दे विच मीडिया सेंटर जिहड़ा है उत्थे बनाया गया हैगा ताकि मीडिया नूं किसी किस्म की मुश्किल ना आवे कि रिजल्ट की है किहड़े राउंड का। वो मीडिया सेंटर्स बनाए गए ने। उत्थे मीडिया सेंटर दे विच जिहड़े भी इलैक्शन कमीशन तो ऑथोराइज तकरीबन 215 साडे इहो ਜਿਹੇ पत्रकार भरा ने जिन्हां नूं ऑथोराइजेशन मिली है। वो उत्थे वख-वख बाबा बकाला, अजनाला अलग अलग थावां ते बैठणगे। मीडिया सेंटर ते एक ऑफिसर नियुक्त किया गया है स्पैशली उन्हां वास्ते कि वो उन्हां नूं समय-समय ते काउंटिंग हॉल दे विच लैके उत्थों दा व्यू दिखा देवे, उत्थों दा शॉट्स लैणे ने वो उन्हां नूं दिखा देण और उन्हां नूं उत्थे बैठ के सारा रिजल्ट राउंड वाइज पहुँचता रहेगा। और वो इन्फॉर्मेशन उत्थे कंप्यूटर वगैरह भी होएगा। तुसीं कोई ईमेल करनी है या तुसीं भेजना है तो उत्थे भी तुसीं कर सकते हैं। असी हैडकुआटर ते भी क्योंकि कई पत्रकार वीरां दा आ रहा सी कि साडे कोल इलैक्शन कमीशन दे नहीं है, वो DPRO साहब नूं कहा गया कि तुसीं साडे DAC दे विच जिहड़ा मीडिया सेंटर है उत्थे आके इन्हां दे कोल बैठ सकते हो। इन्हां दे कोल भी जिहड़ी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आउंदी रहेगी वो तुहाडे नाल सारी उत्थे शेयर करते रहणगे ताकि किसी नूं ये ना लगे कि लो जी सानूं इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। सो ये एक सिस्टम असी मीडिया वास्ते सारा सैटअप किया हैगा। मोबाइल फोन के उत्ते बिल्कुल पाबंदी हैगी है। मोबाइल फोन सिर्फ मीडिया सेंटर दे विच अलाउड हैगा पत्रकारां नूं। अदरवाइज वो जदों बाहर आ रहे ने तो मोबाइल उन्होंने बाहर जमा करवाने पैणगे जदों उन्होंने काउंटिंग सेंटर के अंदर जाना है, क्योंकि काउंटिंग सेंटर के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वर साहबान का या RO दे कोल जिहड़ा उन्हां दा स्टाफ है जिथे उन्होंने OTP वगैरह आने ने उही कुछ मोबाइल ऑथोराइज बंदियां को होणगे, लेकिन ऑन वो भी नहीं रख सकते, सिर्फ उदों जदों OTP वगैरह आना उदों करके बाकी बंद रहणगे। सो लैंडलाइन की असी फैसिलिटी उत्थे रखाई है। सो इस तरीके का सैटअप हैगा। कोई भी बंदा चाहे वो कैंडीडेट है या दूसरे लोग ने मोबाइल फोन अंदर लैके नहीं जा सकते, ना ही अंदर जी है उन्होंने इस तरीके प्राइवेट कोई वीडियोग्राफी वगैरह करने की उत्थे इजाजत होएगी। और हर एक टेबल के उत्ते काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त किए गए ने
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਆਰਓ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੁਦ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆਪ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਚੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਇਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਔਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਰਾਊਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਚ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਰਾਊਂਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ 3rd ਟਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਟ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਊਂਡਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਗਿਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਸਰ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 50% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ, ਬਾਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਸਕ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ BSF ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਲਾਅ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਬਕਾਇਦਾ CCTV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੌਗ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ID ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਮਮੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ RO ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਆਈ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ RO ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਡਰਾਈ ਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਡਰਾਈ ਡੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਡਰਾਈ ਡੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਡੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ RO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਔਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਲੋਲੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਐਰਕੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ VVPAT ਦੀਆਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੱਗ 5 VVPAT ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ VVPAT ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 5 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਹਰਸਲ ਸਾਡੀ 9 ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 9 ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਰਥ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਊਥ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ RO ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਵੋਟ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 132 ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ। 132 ਨੰਬਰ ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 132 ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਓਵਰਆਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਵਿਊ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 92 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 24 ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।
9 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ 67 ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, 58 ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ MBBS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਤੇ ਕੀਵ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਲ ਆਰ ਸੇਫ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟਿਲ 2000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨ ਖਾਰਕੀਵ ਸਟਿਲ ਮੇਬੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 0183256039 ਐਂਡ ਦੈਨ 256049 ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਬੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਧਰ ਰੁੱਝੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਮ।